ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں ہندوستان کی سرکار اسرائیل کے ساتھ ہے اور ہندوستان کا اپوزیشن ایران کے ساتھ ہے۔ ہندوستان کا رائٹ ونگ ہندو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے اور جو سیکولر ہندو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں، اور ہندوستان کے مسلمان بغیر کسی تفریق کے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ مان رہے ہیں کہ امریکہ نے شیعوں پر حملہ نہیں کیا ہے بلکہ امریکہ نے اسلام پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے خامنئی کو شہید نہیں کیا ہے بلکہ امریکہ نے مسلمانوں کے رہنما کو شہید کیا ہے۔ امریکہ کی لڑائی اسلام سے ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان جنگ ہے، اور اسی وجہ سے ہندوستان کی تقریباً اب سبھی ملی تنظیموں نے بھی باضابطہ بیان جاری کر دیا ہے، اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کی مذمت کی ہے۔ اس حملے کو جرم اور دہشت گردی تک کچھ لوگوں نے بتایا ہے، اور ہندوستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو اپنا اسٹینڈ کلیئر کرنا چاہیے، ہندوستان کی سرکار کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کی سرکار پہلی مرتبہ فورن پالیسی کے معاملے میں اتنی بے بس نظر آ رہی ہے، لاچار نظر آ رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ اور اسرائیل نے کسی ملک کے اندر جا کر اس کے سب سے بڑے لیڈر کو شہید کر دیا، اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا ہے، کنڈم بھی نہیں کیا ہے، ایک بیان فورن منسٹری کی طرف سے بھی جاری نہیں کیا گیا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے بیان نہیں دیا جاتا، پارلیمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کیا جاتا ہے، لیکن جو فورن منسٹری ہے اس کی طرف سے روٹین کے مطابق آفیشیلی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن ایران کے معاملے میں ایسا بھی نہیں کیا گیا۔ ٹھیک جون 2025 میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس وقت کم از کم فورن منسٹری نے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا۔ اس سے ایک سال پہلے کی بات ہے جب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہو جاتی ہے، تو دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے باضابطہ تعزیت کا اظہار کیا، انہوں نے سوگ جتایا، اور ایک دن کے لیے بھارت میں بھی باضابطہ سوگ منایا گیا۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ممبر آف پارلیمنٹ نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا، لیکن 2 سال میں بھارت کی فورن پالیسی اتنی بدل گئی کہ علامہ آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا جاتا ہے، امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے، اور ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کیا گیا ہے، اور اس لیے اپوزیشن کے لیڈروں نے اس پورے معاملے پر نریندر مودی کو گھیرنا شروع کر دیا ہے، بھارت سرکار پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ سخت اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا ایم پی ہے سنجے سنگھ۔ انہوں نے پہلے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی ایک بہادر لیڈر تھے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات چیت کرتے رہے، امریکہ کو اینٹ کا جواب انہوں نے پتھر سے دیا، انہوں نے شہید ہونا گوارا کیا، اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، لیکن امریکہ کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، امریکہ کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ ایسا لیڈر ہونا چاہیے، دیش کا سربراہ ایسا شخص ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے، جو ایک فون کال پر امریکہ کے سامنے سر جھکا دے، امریکہ کی وجہ سے اپنی دوستی ختم کر دے، اپنی فورن پالیسی کو تبدیل کر دے۔ سنجے سنگھ نے کسی لیڈر کا نام نہیں لیا، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سنجے سنگھ نے اشارہ کس لیڈر کی طرف کیا۔ اسی طرح ایک بڑا نام ہے سنجے راؤت کا، جو شیو سینا کے ایم پی ہیں، لیڈر ہے، انہوں نے بھی لمبا چوڑا اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ علی خامنئی ایک بہادر لیڈر تھے، انہوں نے اپنے دیش کے لیے قربانی دی، جھکنا گوارا نہیں کیا، اور ایسے لیڈر کی اگر شہادت ہوتی ہے تو پوری دنیا کو ان پر ہونے والے حملے کی مذمت کرنی چاہیے، پوری دنیا کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، دنیا کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سنجے راؤت کے جو الفاظ ہیں اور میڈیا نے کوٹ کیا ہے، بھارت اور ایران کے درمیان روایتی دوستی رہی ہے، بھارت کے مشکل وقت میں علی خامنئی نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ مدد کی ہے، بھارت پاکستان جنگ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، ایران ہمیشہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور علی خامنئی پنڈت جواہر لال نہرو کے بہت بڑے مداح بھی تھے۔ کیا مودی جی کو اس بات کا غصہ ہے جو ان کے لیے سوگ کا وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں؟ سنجے راؤت نے آگے کہا، اگر ایسے لیڈر کی ٹارگیٹڈ ہلاکت ہوتی ہے تو بھارت کی جانب سے سوگ کا اظہار ہونا چاہیے، افسوس ظاہر کیا جانا چاہیے، تعزیت ہونی چاہیے، صدر اور پرائم منسٹر کو تعزیت کرنی چاہیے، کنڈولنس جاری کرنا چاہیے۔ آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟
آپ اسرائیل سے ڈر رہے ہیں یا ٹرمپ سے؟ تعزیت کرنے میں کیا خوف ہے؟ اتنا بڑا لیڈر جیسے نیلسن منڈیلا بھی مانتے تھے اگر اس کی ہلاکت ہو جائے تو کیا نیلسن منڈیلا دہشت گرد تھے؟ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سنجے راؤت کا بیان ہے اور بہت اہم بیان ہے۔ کانگریس کی لیڈر ہے پرینکا گاندھی، انہوں نے پہلے دن ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ایک ایسا ملک جہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، عوام لیڈر کو منتخب کرتی ہے، وہاں کسی لیڈر کو ٹارگٹ کر کے مارنا، ان کا قتل کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور امریکہ کو کس نے الاؤ کیا، کس نے پرمیشن دیا کہ وہ ایران پر جا کر حملہ کرے، رجیم چینج کرے اور وہاں حکومت بدلے؟ پرینکا گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں مہاتما گاندھی کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ مہاتما گاندھی کا یہ جو قول ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ پوری دنیا کو اندھا بنا دیتی ہے، تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اپوزیشن لیڈروں میں تیجسوی یادو نے بھی ٹویٹ کیا اور تیجسوی یادو نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا کہ امریکہ نے جب بھی کسی مسلم دیش پر حملہ کیا ہے، اس مسلم دیش کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے اور کوئی رزلٹ اس کا سامنے نہیں آیا ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی صاحب کا ریفرنس دیتے ہوئے تیجسوی یادو نے لکھا کہ خامنئی صاحب کی ٹارگیٹڈ ہلاکت کے مقصد سے ایران پر کیا گیا حملہ پوری انسانیت کے خلاف حملہ ہے، ہزاروں بے گناہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے ساتھ بھارت نے اپنا ایک دوست کھو دیا ہے۔ عراق، لیبیا اور شام، امریکہ نے جہاں بھی حملہ کیا ان ممالک کو اور وہاں کے شہریوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تیجسوی یادو کا ٹویٹ ہے۔ اکھلیش یادو نے بھی ٹویٹ کیا اور اکھلیش یادو نے کہا کہ اگر کسی ملک کے سربراہ کو، وہاں کے شہریوں کو مارا جاتا ہے، جنگ جیسی صورتحال ہے، تو ہمیں اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانا چاہیے، صلح سمجھوتا کرانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بھارت کو ایک غیر جانبدار ملک کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھارت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ بندی ہو، سیز فائر ہو، نہ کہ بھارت اس ملک کا ساتھ دے جو ملک جنگ کر رہا ہے۔ اکھلیش یادو نے یہ بھی لکھا، انسان کے ساتھ انسانیت کا قتل انتہائی افسوسناک ہے، ہر ملک کو ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ محترمہ سونیا گاندھی صاحبہ جو ہندوستان کی سب سے سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں اور یو پی اے کی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے بھارت کی اس پالیسی کے حوالے سے اور انہوں نے بتایا کہ بھارت کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے، بھارت کو خامنئی کی شہادت پر مذمت جاری کرنی چاہیے۔ بھارت جو کچھ کر رہا ہے، جس طرح اسرائیل کے ساتھ بھارت کھڑا ہے، یہ بھارت کی فورن پالیسی کے خلاف ہے۔ سونیا گاندھی صاحبہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ابھی مارچ میں بجٹ سیشن کا دوسرا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں باضابطہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہونی چاہیے کہ بھارت کیوں ایران کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ سونیا گاندھی صاحبہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ باضابطہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران علی خامنئی کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے اور اس حملے کی مذمت کرنی چاہیے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے بھی باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور اپنے اسٹیٹمنٹ میں انڈین نیشنل کانگریس نے نریندر مودی کی سرکار کو فورن پالیسی کو ذمہ دار ٹھہرایا، کنڈم کیا اور کہا کہ انڈیا ہمیشہ نن الائنمنٹ کا حصہ رہا ہے، یعنی اگر دو طاقتوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کو سائیڈ میں رہنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے، کسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تو انڈیا کبھی رہا ہی نہیں رہا ہے، ہمیشہ مشکل وقت میں انڈیا کو روس نے سپورٹ کیا ہے اور ایران نے سپورٹ کیا ہے، اور اس وقت جب روس ایران ایک خیمے میں ہیں تو انڈیا اس خیمے سے الگ ہو کر، اس گروپ سے الگ ہو کر امریکہ کے ساتھ جا ملا ہے اور وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کا دورہ اسرائیل پورا ہوا تھا۔ جو جرنلسٹ بھارت کے اسرائیل پہنچے تھے کور کرنے کے لیے، وہ جرنلسٹ ابھی تک اسرائیل میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈر اور خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو شیلٹر میں جا کر چھپنا پڑتا ہے، بنکروں میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ جرنلسٹ نہیں آ سکے اور پوری دنیا مان رہی ہے کہ ایران کو دھوکہ دینے کے لیے، ایران پر حملہ کرنے کے لیے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا امریکہ اور اسرائیل نے اچھی طرح استعمال کر لیا۔ یہ دورہ ان کا زبردستی کروایا گیا اور اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بنجامن نتنیاہو نے آج باضابطہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا اور کہا کہ میں نے اپنے دوست پی ایم نریندر مودی سے فون پر بات چیت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان اس جنگ میں ان کے ساتھ ہے۔ بھائی، پورا ہندوستان
नेतन्याहू के साथ, इजराइल और अमेरिका के साथ इस जंग में नहीं है। हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब इस जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ हों, लेकिन मैं इजराइल के साथ नहीं हूँ, मैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नहीं हूँ, मैं ईरान के साथ हूँ। अली ख़ामनई की शहादत की मैं मज़म्मत करता हूँ, और अली ख़ामनई की जो शहादत हुई है, उनको जो कत्ल किया गया है, ये गुंडागर्दी है, दहशत गर्दी है। किसी भी मुल्क के लीडर को इस तरह नहीं मारा जा सकता। यही रियलिटी है। ये अलग बात है कि दुनिया चुप है, खामोश है और कुछ भी नहीं बोल रही है। भारत के मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पर जिस तरह के रद्द अमल का इजहार किया है, उससे साफ पता चल रहा है कि भारत के मुसलमान अली ख़ामनई को रहनुमा मानते थे, लीडर मानते थे, और वो ये तस्लीम कर रहे थे कि ईरान मज़लूमों की आवाज़ है, ईरान मज़लूमों की साथ देता है, ईरान फ़लस्तीन की लड़ाई लड़ रहा था, ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा था, और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो ईरान उसके लिए बोलता है, ईरान आवाज़ उठाता है। अली ख़ामनई बोलते थे, इसलिए उनके मारे जाने का अफसोस हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान को है। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है, और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया, तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। और जैसे ही भारत के राइट विंग को ये पता चलता है कि मुसलमान अफसोस कर रहे हैं, मुसलमान रो रहे हैं, मुसलमान गम मना रहे हैं ख़ामनई की शहादत का, तो फिर राइट विंग को एक मौका मिल गया मुसलमानों को चिढ़ाने का, मुसलमानों को ये मैसेज देने का कि हम खुश हैं और तुम नाराज़ हो। और फिर वो लोग जो एक हफ़्ता पहले तक अमेरिका को गालियां दे रहे थे, ट्रंप के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे थे, ट्रंप को पागल कह रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों में अमेरिकी सदर ट्रंप ने लगातार पीएम मोदी साहब का मजाक उड़ाया, भारत का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान का एहतराम किया अमेरिका ने, तो ये तमाम लोग जो ट्रंप को गालियां दे रहे थे, आज ट्रंप के लिए दुआ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं कि ट्रंप को इस जंग में कामयाबी मिल जाए, अमेरिका जीत जाए। ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू के लिए दुआ कर रहे हैं, उसके लिए हवन और पूजा पाठ कर रहे हैं। एक मरदूद है पिंकी चौधरी, जो हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, कभी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवाने की कोशिश करता है। वो लड्डू बांट रहा है ख़ामनई की शहादत पर कि लोगों लड्डू खाओ, जश्न मनाओ, ख़ामनई की शहादत हो गई है। अबे इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? ख़ामनई की शहादत हो गई तो तुमको क्या मिल गया? या इज़राइल कौन सा तुम्हारा है? इज़राइल ने जिस दिन तुमको मारा तब पता चलेगा कि इज़राइल किसी का नहीं होता, ये अमरीकी किसी के नहीं होते। हैरत की बात यह है कि बार बार भारत को एहसास होता है कि अमरीका उसे धोखा देता है, इज़राइल धोखा देता है, इसके बावजूद भारत अमरीका को सपोर्ट करता है, अमरीकी खेमे में चला जाता है, और अमरीका जब चाहता है भारत का इस्तेमाल करता है और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है, और भारत सरकार को एहसास नहीं होता। देश के अपोजिशन लीडरों को और अपोजिशन पार्टियों को जिस तरह इस मसले को उठाना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, अपोजिशन पार्टियों ने वैसा किरदार अदा नहीं किया। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया है। बाज़ाब्ता कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर स्टेटमेंट जारी करते हैं, सोनिया गांधी ने पूरा आर्टिकल लिख करके पॉलिसी के फ़लसफ़ा को समझाया है, प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है, कांग्रेस के दूसरे लीडर बोल रहे हैं, दूसरी पार्टियों ने अपना एक ट्वीट किया और इतना ही पर इक्तफा किया। संजय सिंह ने इस पर लगातार बोलने की कोशिश की है। इसके अलावा जो अपोजिशन के लीडरान है वो चुप है, खामोश है। राइट विंग जश्न मना रहा है तो राइट विंग को जश्न मनाने दो, क्योंकि उसका कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है। अच्छी बात यह रही कि इस मौका पर भारत की जो मिली तंजीमें हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब ने भी इस हमले की मजम्मत की है, ईरान का साथ दिया है, और भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी कंडम किया गया है। इस देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी तंजीम मानी जाती है जमीयत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की तरफ से भी बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। जमीयत के लेटर हेड पर यह बयान जारी किया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि मशरिक़ वस्ता में जो बदअमनी है, मिडिल ईस्ट के जो हालात है, इन हालात के लिए अमेरिका ज़िम्मेदार है और इन हालात का ख़ात्मा होना चाहिए। अमेरिका का ईरान पर हमला करना सरासर गैर कानूनी है, जुल्म है, और वहाँ के सुप्रीम लीडर को मारना
बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अमेरिका ने गलत किया है। जमीयत उलमा हिंद ईरान के साथ है और इस हमले की मजम्मत करती है। जमात इस्लामी हिंद भी देश की अहम तरीन तंजीमों में से एक है। उसने भी एक बयान जारी करके ईरान पर होने वाले हमले की और खामनई साहब की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और जमात इस्लामी का कहना है अमेरिका होता कौन है, किसी दूसरे मुल्क पर जाकर हमला करने वाला, वहाँ के लीडर को मारने वाला। ये तमाम लोग जो इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, यही लोग आम इंसानों को मार रहे हैं, लड़कियों का कत्ल कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन बताते हैं। देश की एक और तंजीम है ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, उसने भी इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ईरान के साथ है और भारत सरकार से मुतालबा किया है मिल्ली कौंसिल ने कि वो ईरान का साथ दे। ईरान भारत का पुराना दोस्त है, दोनों मुल्कों में पुराने तहजीबी ताल्लुकात है, हज़ारों साल पुराने रिश्ते हैं। भारत की जो तहज़ीब है वो ईरान से मिलती जुलती है, इज़राइल से कुछ भी लेना देना नहीं। ये अलग बात है कि पिछले दिनों हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इसराइल की पार्लियामेंट में बोल दिया कि इज़राइल फादरलैंड है और भारत इज़राइल की जो तहज़ीब है, तारीख़ है, 2000 साल पुरानी है, जबकि इसराइल का वजूद सिर्फ़ 78 साल पहले हुआ है और वो भी ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा करके इज़राइल बना हुआ है। इस देश में मुसलमानों की एक और तंजीम है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत, उसने भी इस हमले को कंडम किया है। जितनी अहम तरीन और नेशनल सतह की ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से ज़्यादातर ने ईरान पर होने वाले हमले की मजम्मत की है और उम्मत मुस्लिमा से, मुसलमानों से अपील की है, ख़ासतौर पर सुन्नी मुसलमानों से, नौजवानों से, कि वो इस मसले को शिया सुन्नी का मसला ना बनाए, आपस में इंतशार ना फैलाए, सोशल मीडिया पर इस तरह का कमेंट ना करे। मारूफ आलिम दीन और मशहूर मजहबी रहनुमा मौलाना खलील रहमान सजाद नुमानी का बहुत ही अहम इंटरव्यू इस मौजू पर आ चुका है। मैंने ही उनका वो इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू मिल्लत टाइम्स पर पब्लिश हो चुका है और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि इस इंटरव्यू को ज़रूर सुनिए और इस इंटरव्यू का जो लिंक है इसको तमाम लोगों से शेयर कीजिए, ख़ासतौर पर हमारे नौजवानों से, ताकि वो इत्तेहाद की कोशिश करे, इख्तलाफ करने की कोशिश ना करे। क्योंकि अमेरिका और इज़राइल ने ईरान में शियों पर हमला नहीं किया है, उन्होंने सुन्नियों के दुश्मनों पर हमला नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इस्लाम के मानने वालों पर हमला किया है। इसलिए हमला किया है कि ईरान में इस्लाम का सियासी निज़ाम था, विलायत फ़क़ी का सिस्टम था और अमेरिका नहीं चाहता कि जो अमेरिका का अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ दुनिया में कहीं कोई निज़ाम पाया जाए, अमेरिकी सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई अपना सिस्टम खड़ा करे, ये अमेरिका नहीं चाहता। और जो कोई भी करता है अमेरिका उसको टारगेट करता है, उस पर हमला करता है और इसलिए ईरान पर हमला हुआ। ईरान पर हमला होने का मतलब है मुस्लिम वर्ल्ड पर हमला होना, मुसलमानों की शान शौकत पर हमला होना और इसलिए मुसलमानों के दरमियान में यूनिटी, इत्तेहाद ज़रूरी है। और मौलाना सजाद नुमानी साहब ने बहुत ही खूबसूरत मैसेज और पैगाम दिया है, तो ज़रूर सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त और इस अपील पर अमल भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप
اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔